أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقام زاري اسلمنا عدقا ودقوال وأخشى أن يقضى على لا إله إلا الله لا إله إلا الله مريت قز اندات أفو تفرالو انين ميمسلك كتلن علىكم أمتي يا ويح قلبي يا مسلم يتدار چقروچ لمفتات مسرات دعوة سران دارك الميمون أضحاك المقام اندت أروسنا مقبار دعوة يلم بحر من دماء كل جزء سزي اسلمنا بمن يتسفافا بخلق عظيم مسلموش بمياسايوت وبسنا مقبار في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فعلم الناس من الجهالة وهداهم من الضلالة فتح الله به آذانا سما وأعينا عميا وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى صحابته الأطهار وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعم وإسلاما يهتري قدمت يا مسلم عباتوج يسلمنا طبقوج اسلمنا ላይ ጥቃት ደርሷል ብለው ሲያስቡ የተነሱልን ጥሪ ነው እስልምና ላይ ጥቃት እየደረሰ ነው ሁላችን ተረባርበን ኢንሳት እናጥፋው ሲሉ ዋ ኢስላማ ይላሉ ከተወሰነ ዓመታት በፊት ኮሎራዶ ላይ አሜሪካ ተንሲሩል ሙስሊሚን ሙስሊሞችን እምነታቸውን ለማስለቀቅ ትልቅ ፕሮጀክት ተቀረጸ ሙስሊሞችን ከእምነታቸው ለማውጣት በቢሊየን የሚቆጠር ንብረቶችን መሰብሰብ ቻሉ ሙስሊሞችን አህመድን ወደ ጆን ለመለወጥ ያን ዜና ሲሰማ እኛ ድረስ እግሩን ይሰዳል የሚል ተስፋ አልነበረኝ ዛሬ እኛው እዚሁ ሀገራችን ላይ በሚሽነሪ ስም ሙስሊሙን ከእምነቱ ለማስለቀቅ ሲጥሩ ሳይ አረ የሙስሊሞች ያለ ዋ ኢስላማ እንበል ነው የዛሬ ፕሮግራም ኢንሻአላህ الله تمرتون من نتكلم بث يادرجن أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم الله سبحانه وتعالى فقادك هنا أمست نتبوشن داسالن يمجمرون نتب ما عملنا للإسلام كما ينبغي لسلمنا ميقبون السرع نمسل بتتشي تجمروا اللو أنين من نانتنم ولتنياو لإسلمنا مسرات فضل الدعوة في سبيل الله بالله من قد من كساكس يالون فضل درجة تتقوم اللو سوستنيا ملمانع لإسلام دان سرا يقدوا النطبوش من دناتشو النسون إن شاء الله أردتنيا منهاج الدعوة النسرا سيبال دقمو كم من نامرتو من نات أفاون ديبلت دعوة منهاج اللو يادر الرق يراسي هنا من قد اللو يهين تقوم عدر قالو من قدون كالاوكنا ولربما تبني قصرا وتدمر مصرا نلال من البات عندن سا جنبته عند اجر للتافرس تشلال
ولربما تبني قصرا وتدمر مصرا አገር ልታፈርስ ትችላለህ መንሃጁ ምንድነው ለምን ነው አሁን እስከ ዛሬ የነበሩ ዳዕዋዎች ራሳቸውን እየበሉ ያሉት ለምንድነው ውጤት ያላየ ነው ለምንድነው የሚገባውን ያህል መንሃጁ ዳዕዋ እሱንም ጥቆም አደርጋለሁ አምስተኛ ኢላ ተንፊሩ በአላህ መንገድ ላይ ይህን ሰዓት እያየን አንረባረብም ካልነ አላህ ያስቀመጠብን ዛቻ አለ እሱን ጥቆም አደርጋለሁ አላህ አስአሉ الإخلاص والصواب والسداد الله يوفقن የመጀመሪያው ትችት ለኢስላም አልሰራንም ነው የሚገባውን ያህል የተለያዩ የተበታተኑ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ አልሰራንም ትችቴን ከማቅረቤ በፊት ግን በዚህ ሙሐደራ ላይ 2 rules ሁለት ህጎች አሉ ተከትለናቸው ምንድ ህጉን ለመከተል ዝግጁ ነን ሩል ነምበር 1 የመጀመሪያው ህግ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ስናነሳ ሰላዋት እናወርዳለን ኢንሻአላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩል ነምበር 2 ሁለተኛው ህግ don't forget ሩል ነምበር 1 የመጀመሪያውን ህግ አትርሳ ነው ሁለተኛው ህግ ሁለቱም ወደ አንድ ቦታ ይቀስራሉ አወለን ለኢስላም በኔ ቋንቋ የሚገባውን ያህል አልሰራንም ወንድሞቼ ከሶስት አንግሎች አንፃር መጀመሪያ ከኢስላም ትልቅነት አንፃር ከዓظመቲ هذا الدين ከዚህ ዲን አንፃር ይሁዳዎች ወደ ሰይድና ዑመር መጡና አንተ ዑመር አሉት እናንተ ቁርአን ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ አንዲት አንቀጽ አለች እቺ ለው ካነት በይነና ማዕሸረ اليهود ከኛ ከይሁዳዎች ውስጥ ብትኖር እቺ አንቀጽ ለተخذناها عيدا እንደ ዒድ አድርገን ንዛት ነበር ما هي على سيدنا عمر ማናት እቺ አንቀጽ ይሁዳው ምን አለ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا አንቀጽዋ ይችላል ዛሬ ዲናችሁ ሞላውላችሁ በሱም ላይ ጸጋዬን አሟላው ከእምነታት በአጠቃላይ ለእናንተ እስልምናን ወድጄ መረጥኩላችሁ توثيق الرباني يا الله قال كيدان እቺ አንቀጽ እኛውስ ብትኖር ኑሮ እንደ ዒድና ከብራት ነበር ሰይድና ዑመር አላቸው ሰይድና ዑመር ምን አሉ እኛ ድሮም እናቃታለን አሉ ያ የድሮ ትውልድ የዚህን ዲን ትልቅነት ይረዳ ነበር ከኢስላም ትልቅነት አንፃር ለኢስላም አልሰራም ሁለተኛ كما قدمه اسلافنا لهذا الدين ቀደምት ሙስሊሞች ዲን الاسلام ለመርዳት ከለፉት አንፃር ስንመዘን ምንም ማለት አይደለም አልሰራም ትንሽ ጦር ሆነው on thousands ያሸንፉ ነበር አድሉ አስናን ለዚህ ርዕስ የመረጥኩት የዚህን ትልቅ ወጣት የጦር መሪ ንግግር ነው አድሉ አስናን ትልቅ ጀግና ወጣት ነበር በኢማን አላህ ልቡ የሞላለት ይህ ወጣት 15000 ጦር ይዞ ሲመለስ ከሆነ ጦርነት ደክመዋል ቆስለዋል ወደ አገራቸው ሊገቡ ሲል ሌላ የጦር ኃይል 300,000 ጦር ይዘው አገሯን ሊቆጣጠሩ እንደሆነ ይሰማል ማን አድሉ አስናን ይህ ወጣት ሲሰማ ደነገጠ ብቻውን ቁጭ ብሎ አሰበ ሁለት አማራጭ ብቻ ነው ፊት ለፊቱ ያለው አንድ አገሪቱን ለቆ እንዲበክሏት መፍቀድ ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها دين الاسلام እንዳልነበረ እንዲያደርጉት መፍቀድ ሁለተኛው አማራጭ ሸሂድ ሆኖ ማለቅ ሁለት ነው ያላቸው 15000 ጦር ነው ያዙት ደክመዋል ከጦርነት ነው የሚመለሱት 300,000 ጦር እየመጣባቸው ከዛም ይላሉ ሙአሪኾቹ ገባና የሆነ ክላስ ውስጥ ከውስጥ ከፈኑን ለበሰና ወደ ሙስሊም ሰራዊት ወጣ ይላሉ ሙአሪኾቹ ወጣና ምን አለ ዋ ኢስላማ
إن الإسلام اليوم في خطر زاري اسلمنا عدقا ودقوال وأخشى أن يقضى على لا إله إلا الله لا إله إلا الله مريت قص اندات أفوت فرالو እኔን የሚመስል ይከተለኛላቸው ያ ጀግና ሰራዊት እነሱም ገቡና 15000 ሰራዊት ከፈለበሱና 15000 ሰራዊት ተሰለፈ الدنيا 15000 ከፈን የለበሰ ሰራዊት አይታጣቅም ይላሉ ሙአሪኾቹ ወጡና لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله ولتو سراوي تلاتمي الله ناصر دينه دين رداتي هنا الله سبحانه وتعالى 300 شنطور 15 شون እንዲያሸንፍ አደረገ መሃል ጦርነት ላይ ያሉ የሙስሊሙ ባንዲራጅ አላሁ አክበር قتل رومانوس የጦሩ መሪ እነሱ ሩማኖስ ነው ተገሏል ብሎ አወጀ ሙስሊሙ እንደገና الله أكبر نصر دينه وعز جنده ونصر عبده بدستا مسلሙ ይሄን ጦር አሸነፈ 15000 የቆሰለ ጦር ከስንት ሰው ጋር ከ300 ጋር ድል አገኘ إن تنصروا الله ينصركم دينون نردا بلا إخلاص نرو كتنسى الله يكفتوال قدمت سلفوች اسلامን ለመርዳት ከለፉት አንፃር ሲታይ ምንም አልሰራንም ሁለተኛ ሙዕተሲማ ከዚሁ ቃል ጋር ስለሚያያዝ ሱላስ ከተለው ሙዕተሲም ኢማም አህመድን خلق القرآن ላይ በጣም አዛ ያደረጋቸው ንጉስ ነበር ቁርአን የአላህ ቃል ነው እንዳትል ገለሃል የአላህ ቃል ነው ካልክ ቁርአን ስተት ከተገኘበት አላህ ዘንድ ስተት አለ ያልክ ነው ሚል ፍልስፍና ይዘውለት መጡ እንዳትል አንገላቷቸው ነበር ግን ዲኑን የሚወድ ሰው ነበር አንዲት ሴት አሞሪያ የምትባል ሀገር ውስጥ ሩቅ ሀገር ሂጃቧን ይሁዳዎች ገፈፏት ሲገፋት ሙዕተሲም የሙስሊሞች ንጉስ ባለበት እንዴት ይደፈራሉ አለችና ዋ ሙዕተሲማ ወይ ሙዕተሲም አንተ ያለ ተደፈርኩ አለች ይህ ቃል ለሙዕተሲም ደረሰው ለሙስሊሞች ንጉስ والله لا انصرنك ረዳሻለሁ አሰሯት አሞሪያ ውስጥ ይሁዶች ደብዳቤ ሙዕተሲም ለአሞሪያው ንጉስ ላከ ደብዳቤው ግን ምን ሚል ይመስላችኋል እባክህ ልቀቅልን ነው እንዳሁኑ يا ابن الكلب أنت يوشالج فأطلق صراحها فتت لكات اندول لكات وإلا على جنا غزوتك زمت بهالو بجيش عوله عندك وآخره عندي من نشاو أنت زند هنا مدرشاو نيزند مياكم سراويت لك بهالو لكات للكات فكادين يالهونم 15000 ጦር ነው ያዘመተው ልጅቱን አስለቅቆ አገሪቱን ተቆጣጥሮ ያቺን አገር ሙስሊም አገር አረጋት ኢማሙ አህመድን ሲሰሙ ምናሉ هو معفو عندي እንግዳ አፉ ብየዋለሁ አሉ መጥቷቸውል በቃ ለኢስላም ሰራ ቀደምቶች ለኢስላም ከሰሩት አንፃር የኛ አዚም ይገባ አይደለም ከሶስተኛ ነጥብ አንፃር كما يعمله الاخرون لدينهم الباطل لو ዳቂ ምነታቸው ሌላው የኡምነት ክፍል እየሰራ ካለው አንፃር ስንታይ እኛ ስራ ውስጥ አይደለንም በጣም ይገርማል እኮ የያዙት ዲን ለዓቅል የሚከብድ አንድም ሶስትም የሚባል ሂሳብ የማይቆጥረው እምነት ውስጥ ነው በስር ለማድረግ ሲጥሉና ያለ ابن حزم ታላቁ ኢማም ምን ይላል والله ይላል አላህ ቁርአን ላይ ባይነግረን ኑሮ አሉ ደግሞ በአካል አግንተን ባንወያያቸው ኑሮ ከነሱ ጋር እንዲህ ሚላለ ብለን ዱንያ ላይ አናስብም ነበር አሉ ለዓቅል የራቀ ነው አንድም ሶስትም ነው ሶስትም አንድ ነው ግን አላህ ነገረን ደግሞ ፊት ለፊት ተከራከርናቸው አሉ ይህን አመለካከት ተይዞ እንዴት ሙስሊም ይሰለባል
ኢማም ኢብኑ አልቀይም ተገርመው ኢጋሰቱል አህፋን የሚባል ኪታባቸው ላይ ጥያቄ አለኝ ይላሉ ለነዚህ እምነት ተከታዮች በግጥም ነው ያስቀመጥኩት ላንብብላችሁ فيا عباد المسيح لنا سؤال قال ابن القيم نريد جوابه ممن وعاه إذا أتى الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيد غزاه وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله تعالى الله قال ابن القيم عن إفك النصارى سيسأل كل عما افتراه قطم يفسر فيا عباد المسيح لنا سؤال ان انت يا يسوع املاكيوچ ጥያቄ አለን አሉ ابن القيم የታላቁ ኢማም ኢብኑ ተይሚያ አንጋፋ ደረሳ نريد جوابه ممن وعاه መልስ እንፈልጋለን የተረዳ ካላሉ إذا مات الإله بصنع قوم አምላክ በሰው ልጆች ከተገደለ አማቱሁ فهل هذا إله ጌታ ነው ታዲያ ሰው ከገደለው ሰው የሚገለው ጌታ ለሰው ጌታ ويا عجبا قالوا دمو ابن القيم ميغرمو دمو ይሄ ነው لقبر ضم ربا ጌታውን ያቀፈ ቀብር ነው የሚያጅበኛል ተቀብሯል አይደል واعجب منه بطن قد حواه ሚያጅበው ደግሞ እሱን ያቀፈሽ ማህፀናት አሉ በማህፀን ውስጥ አምላክ أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيد غزاه 9 ወር ማህፀን ውስጥ ተቀምጦ የሚጠጣው ምንድነው ሐይድ እኮ ነው ሴት ልጆች ሐይድ ያሉ ሲያረግዙ ምግብ እየሆነ እኮ ነው ለልጆች ሲወለዱ ሐይዱ ነው ይወጣል ሐይድ ሲጠጣ ማህፀን ውስጥ ቁጭ ብሎ ነው መትሉን አሉ ابن القيم وشق الفرج مولودا ከዛም ብልት ገልጦ ወጣ አፉን ከፍቶ ሊተዲፋሁ ሊጠጣ እኮ ነው ምን ወተት ወደ እናቱ አፉን ከፍቶ ወጣን ነው ምትሉን ወያእኩሉ ከዛም አደገ ይበላል ይጠጣል ثم ياتي بلازم አሉ ከበላህ ጠጣ ምን ይከተለዋል ምን አለ ማይነገረው አለ አይደል አላህ ቁርአን ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲሉ ምን አለ ካና ياكلان الطعام ምግብ እኮ ይበሉ ነበር ምን ማለቱ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ ይከተላቸዋል እንዴት ጌታ ነው ትላላችሁ ابن القيم ንግግራቸውን ሲጨርሱ ምን አሉ تعالى الله ከዚህ የራቀ ነው عن عفك النصارى ነሳራዎች ከቀጠፉበት سيسأل كل عما افتراه ከቀጠፉት ነገር ነገ ይጠየቃል ይህን እምነት ሰው ይዞ እንዴት ወደ እምነቱ ይጣራል ጭራሽ አባል እንዴት ያደርጋቸዋል ለዚህ እምነት እንዴት ነው የሚኖሩለት አንድ ዘመናችን ትልቅ ዓሊም ሱዳን ውስጥ የገጠማቸውን ክስተት ሲያጫውቱ ምን ይላሉ ወደ ደቡብ ሱዳን አካባቢ ዳዋ ልናደርግ ወደ በረሃው ገባናል በረሃው ስንገባ ሙስሊሞች ናቸው ከዲናቸው የራቁ እዛ ሀገር የሚኖሩት መኪና ይተዋቁማል እኛን ሲያዩን ምን አይነት እንሰሳ መጣ ብለው ደንግጠው በየቤታቸው ገቡ መኪና ይተው ከዛ ማረጋጋናቸው አረ ተዓለው እኛ ሙስሊም ወንድሞቻችሁ ነን አትፍሯልናቸው እንደምንም ደንግጠው ተጠጉን መኪናዋን ያያዋታል ተጠጉን ማናችሁ እንትናነን ወሬ ጀመረ ሙስሊም እንደሆነ አረበኛ ይችላሉ ማሻአላህ ትንሽ ቆይተው የቃጭል ጮት ሰሙ ተደወለ ሲደወል ነይ ሰዎች ብርግግ አሉ ምንድነው ስንላቸው هذا ابونا አባታችን መጣሉ من ابوكم ኑ ተመልከቱ አንድ የሚያስተምረን ፓስተር አለና በሳምንት 2 ቀን እየመጣ ያስተምረናል ኑ እንሄዳሉ እኛም ጉዱልና ይሄድ እዛ እንደደረስነ አንድ
ወጣት አውሮፓዊ ነው ትንሽ በእድሜ ገፋ ያለ ሞተር ሳይክል ይዟል ከዛ ህዝቡ ሲሰበሰብለት ለህፃናት ከረሚላ ለትላልቆች መድኃኒት አምፕስሊን ምናምን ሰጣጠና ዳዓዋ ጀመረ ስለ ኢየሱስ ማንነት እኛ ቁጭ ብለን ዝም ብለን ሰማነው ከዛ እንደጨረሰ ያዝነውና ማን አንተ እኔ ገሌ ይባላል የት ነው የመጣ አውሮፓ ነው የመጣሁት ምን ያህል ጊዜ ሆነ እዚያ አካባቢ እጅግ ብዙ ጊዜ ነው متى ترجع الى بلادك ወደ ሀገር መቼ ነው የምትመለስ الى بلدك قال ለምን ነው የምመለሰው አንዴው በቃ የሥራ ኃላፊነት ከፈጸመ መቼ ነው ሀገር የምትገባ لا እኔ አልመለስም وظيفتي هنا የሥራ ኃላፊነቴ እዚህ ነው وحياتي هنا منورو እዚህ ነው وموتي هنا مموتو እዚህ ነው وقبري هنا ቀብሬም እዚህ ነው የት መንቀሳቀስ ነው فتعجبنا ይላል ለዚህ ለማይረባ እምነቱ ፍሪጅና መብራት ያለበትን ሀገር ጥሎ መጥቶ መኪና ሲያዩ እንኳን የሚፈራ ህዝብ መሃል ገብቶ ከወደቀ ካልሰለጠነ ማህበረሰብ መሃል ገብቶ እምነቱን ይሰብካል እኛስ ምን እየሰራን ነው ሐቂቃ እጅግ ብዙ ስራ ይተበቀብናል በጣም ኢንቨስት ያደረጉ ነው አልহামዱሊላህ እነሱ በአመት ያከፈሩትን አንድ ወንድማችን እንደቀመር ያለው በአንድ ቀን ይቀማቸዋል ግልጽ ነው እኮ ለምንስ እንደፈራለን ነው ሚሰልመው ቁጥር የሚከፍረው በጥፍ እንደሚበልጣ ካለው ከዚህ ድካማቸው ጋር ከኛ ማለ መስራት ጋር ግን እንዴትስ አንድ ሰው እንደፈራለን አንድ ዓሊም ምን ይላሉ والله ይላሉ ሌላው እምነት ራሱን ለማፋፋት ራሱ ላይ ኢንቨስት የሚያደርገውን ብር ሙስሊሞች ራሳቸው ላይ ቢያደርጉ መሬት ላይ እስልምና እንጂ ሌላ አይኖርም ነበር ገለበጡትና ደግሞ ምን አሉ ሌላው እምነት እስልምናን ለማጥፋት ኢንቨስት ያደረገው ያለውን እስልምና ሌሎችን ለማጥፋት ኢንቨስት ቢያደርገው አሁንም እስልምና እንጂ ሌላ አይቀርብ ነበር both times ግልጽ ነው አንዳንዴ ጭራሽ እነሱ እንዲያከፍርላቸው በላኩት ፓስተር ይከስራሉ አይደል አንድ መጽሐፍ ሊሳነብ አንድ ትልቅ ዌስተር ከአውሮፓውያን ውስጥ የኛ ጭንቅላት ነው የሚሉት አንድ ምሁር ነበር ይህን ሰው እስልምናን አጥንቶ ኢስላም ላይ ሂስ እንዲጽፍ ትችት ላኩት ኦሪየንታሊስቶች የሚሏቸው ማለት ነው ኢስላም ላይ ሂስ እንዲጽፍ ላኩት ገባውና እስልምና ማጥናት ጀመርኩ ይላል ከበቀራ እስከ ሱረቱ الناس ገና ከበቀራ ስገልጠው የሚያስደነግጥ ነው ምን ይላል አሊፍ ላም ሚም ذلك الكتاب لا ريب فيه ይህ ኪታብ ጥርጥር የለውም ለምእመናን መመሪያው ለመላኩ ጥርጥር የለውም ደነገጥኳል ለምን መሰላችሁ እያንዳንዱ ጻፊ ኪታቡን ሲጀምር ይገልጽና ይሄ መጽሐፍ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ስተት ግን አይጠፋበትም የሰው ልጅ ነኝና በኢሜል ላኩልኝ ይላል አይደል ግልጽ ነው ቁርአን ምን አለ ላ ረይበ ፊህ ከዛ ወደ ታች ወረድኩ ሱረቱ الناس ለሰው ልጆች የተላከ እምነት ነው ቁል አዑዙ برب الناس የሰው ልጅ ፈጣሪ ያለ ማለት ነው እስልምና ልቤን ነካው የሙስሊሞች አባል ሆንኩ ይላል አላሁ አክበር ታዲያ መጽሐፉን ሲጨርስ ይሄን የትዝታ ማስታወሻው መጽሐፍ መጨረሻ መጽሐፉ ላይ ምን ይላል I come to Islam as a rover but it lasts forever ይላል ወደ እስልምና አዳይ ሽፍታውኝ የመጣው እዛው ሰምቼ ቀረው ይላል እስላምን ለማጥቃት ሲያጠና የኢስላም ውበት አንበረከከው እነሱ ኢንቨስት ቢያደርጉም እንቀማቸዋለን ኢንሻአላህ ግን ከኛ ስራዎች ይተበቁብናል ካለ ሰዓት አንፃር ያሳጠርኩ ለማህድ ገደዳለሁ ሁለተኛው ክፍላችን ፈድሉ ዳዕዋ ፊ ሰቢልላህ ትንሽ ጥቅሙን ማስታወሳችን ይገፋፋናል ዳዕዋ በአላህ ዲን ላይ መንቀሳቀስ ትልቅ ጸጋ አለው በአላህ ዲን መንቀሳቀስ ማለት ደግሞ ምን እንደሆነ ወደ ውስጥ ዳሰዋል
እዚች ወንበር ላይ ቁጭ ብለህ መነጋገር ነው ወይ ለኢስላም መስራት ማለት? ወደ ውስጥ ዳስዋለሁ ኢንሻአላህ። ብቻ በአላህ መንገድ ላይ መንቀሳቀስ ያላሁን ደረጃ الله قرآن ليس يستوسم من إلال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا نققروا زي سوى لي ما نمي أمر الله ممن دعا إلى الله ودع الله كتتأرى وعمل صالحا ملكام كسرا وقال إنني من المسلمين هذا فضل عظيم كذب لي ما نققروا ما يامر الليل على الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله شرف هذه الأمة يزي أمة لكنه بالله من قرلي من كساكس الله قرآن لي من إلى كنتم خير أمة እናንተ በላጭ ህዝብ ሆናችሁ በላጭ ህዝቦች ነን ከሌላው ኡማ اخرجت للناس ያንዳንዱ ነብይ ሰው ተሰጥቶታል አይደል የሚመራው የተላከበት ህዝብ አለው ለእያንዳንዱ ነብይ ከተሰጡ ህዝቦች እናንተ በላጮቹ ናችኋል የበለጥንበት መስፈርት ምንድነው تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر عند عالم من يلالو هذه الخيرية كليلاو أمة يبلتنبت بزراتشن عدلم بدماتشن عدلم بوبتاتشن عدلم بلاج حزبناتشو يتبالنبت إيهن رسالة بمشكماتشن ليلاو ليان عنده حزب نبي يالو يا رسول ملك تنيانا أنت الله نبي يايلكم كذبوا حالا ይህን ኃላፊነት በመሸከማችን አላህ ምን አለ ኩንቱም ኸይረ ኡማ በላጭ ህዝብ ናችሁ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሥራ ዘርፍ ምንድነው የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋ ነው ወዳዒያን ኢለላህ بإذنه وسراجا منيرا الإمام ابن القيم يقدم عالم من يلالو لا يكون الرجل من أتباع النبي حقا عند سوكو بتككل ينبي تكتاي مهون ايچلم رسول وده تتعربت منقد على بصيرة اسكال تتعرى درسلان يا رسول السلام مندنو تولدن وده الله ماستوك يسو اللجين وده تشالي هوت زيفي ممرات ይሄን እስካላደረገ ድረስ የሳቸው ትክክለኛ ተከታይ አይደለም ይላሉ الدعوة ثواب ትልቅ ነው ዳዕዋ ትርፉ ምንድነው ሐቂቃ በጣም ብዙ ነው አንዲት ቃል ትናገራለህ ሳታቃት አንድ ህዝብ ዳት ትቀይራለች فضل عظيم ነው ለዛ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لانت كو الله عند سو بيمرالله السبوت خير لك مما طلعت عليه الشمس ፀሐይ ወጣ ያዳረሰችው መሬት አለ አይደል ፀሐይ ወጣ ከምታዳርሰው ዓለም ላንተ ከሚሰጥ አንድን ሰው ቢመራልህ አላህ ይሻላል ይሄን ትርፋያችሁ ثوابه عظيم شاعر من إلال إن هذا الرحمن شخصا واحدا بك خير لك من بحر درر هو خير لك عند الله مما بدا للشمس أو نور القمر دعوة فضله عظيم إيهن هالكالك دعوة عندنا درج أم يقدروا نطبوشن كنا نتجا وعيات شوالو شيطان إنجا اسكمتبن مربوط شالو عندنا نكساكس እነዚህ እነማን ናቸው እነዚህን ከበጣጠስነ በአላህ ፍቃድ ሁላችንም ለኢስላም ሰራተኞች እንሆናለን የመጀመሪያው ለስና على العلم መጀመሪያው ከዳዕዋ የሚያግደነት ምንድነው እኔ ዒልም የለኝም ምኑን አውቄው ነው ለኢስላም ምሰራ ሚል የተሳሳተ አመለካከት አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ለምን ይላሉ በልጉ عني
ወለው አያ ከኔ የደረሰቻችሁን አንዲት አያ ብትሆን አድርሷት ወማ عليك الا البلاغ የደረሰቻችሁን አያ ሁሉን ያካተቱት እኛ ስንት አያዎች እናቃለን ስለዚህ ለዚህ መፍትሄው ምንድነው የሸይጣን ላስቀመጠብን መረብ ባለን የውቀት ልክ እንጣራለን ባለችን ዛሬ የሰማነው ሙሐደራ አለ ከወንድሜ ስለ ሐጅ እሷን ሄደን ማስተላለፍ ይህ ዳዕዋ አቡበክር الصديق رضي الله تعالى عنه يوم اسلم ይላሉ ዑለማዎቹ በሰለመበት ቀን ውስጥ ወጥቶ በተወሰኑ ቀናቶች ውስጥ 10 المبشرين 10 በጀነት የተበሰሩ ሰሃቦች አሉ አይደል ከነዛ ውስጥ 6ቱን ይዞ ተመለሰ ይላል ማንን አመጣ ዑስማን ኢብኑ አፋን طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف زبير بن العوام بما نجني سلمت على يدي أبي بكر بأبو بكر جني سلمت هذي بالن يوقت لك متطارت قال جالس إن لم تستطع بلسانك فبلسان غيرك باندبت قال شالك بسو اندبت تطارا من ማለት ነው ዳዒዎችን ጋብዝ ሰው ሰብስበ ካሴቶችን ሲዲዎችን ስጥ አታውቅም ማን እንደሚመራል አሁን ዘንድሮ ሐጅ ዑምራ ሐጅ ነበር ረመዳን አሽሩል አዋኺር ላይ መዲና ቆየውና ወደ መካ ስንገባ የመጨረሻው ሌሊት ላይ ስለነበር መኪና ዘህማ ነበር ከዛ ታክሲ እናስቆማለን ውድ ዋጋ ነው የሚጠሩብን ጓደኛዬ ነው የሚያስቆማቸው መጨረሻ ላይ አንድ መኪና መጣና አስቆሞ ዋጋ ሲጠይቀው ልጁ ትክ ብሎ ያየኛል ታቀኛለህ እንዴ ዳያ ሲኖርና አለኝ ናም አልኩት ግቡ አለና አስገባን ዘያወራኝ መህር ጀመረ አንተን አላህ ባገናኘኝ ስላሁን አላህ አገናኘኝ حرم ነው ያለ የሚገርመው ባንተ ሲዲ ሰለምኩት አለኝ አላሁ አክበር እኔ ስለኔ ለመናገር አይደለም አላማው አሁን ለዚህ ሰው ይላከለት አንድ ሰው አለ ካሴቴ ብቻ ወደ እስላም መር ባንደበት ባችል በሰው አንደበት ተጣራ ትውልድ ትለውጥበት አለ ሌላው አዲስ አበባ ውስጥ እዚህ ሚኖር ባለፈው ሾጀሌ መስጂድ ላይ ታሪኩን ላካፍላችሁ ብዬ መጥቶ ሱብሃንአላህ አንድ ታሪክ ልነግረን ኡስታዝ አዳምጠኛ ላይ ቆምኩለት እኔ አንተን ተቂላ حيثما كنت ሚለውን ሸሪጥ ሳይ ነበር እዚህ ካሴት መጨረሻ ላይ ካስተዋላችሁ አንድ መካውስ ዳይመንድ ስላገኘ ወጣት እናገራለ ታስተውሳላችሁ ዳይመንድ ወድቆ አገኘ ባለቤቱ መጣ ለባለቤቱ መለሰለት 1000 ብር ልስጥ ሲለው ያ ሰውዬ አልፈልግም እንዳይ ከማን ነው አለ ከአላህ ነው አለ ከዛም ጠፍቶ የሆነ ሀገር ሄደ ሲሄድ ሰውዬው ሀገር ነው መጨረሻ ላይ የሰውዬው ልጅ ከነ ዳይመንዱ አገባት ይወጣ ታሪኩ ይሄን የተናገርኩት ለአላህ ብሎ የተው አላህ ይክሰዋል ሚል ነው መልእክቱ ይሄ ወጣት ምን አለ እቺን ሐዲስ ልሰራባት ተጠብቅ ነበራል አንድ ሰው ከሆነ ሰው ሞባይል ሰርቆ ሲሮጥ ያስኩትና ምንድነው እነዛ ሰዎች አላዩም እንዲሰርቄ ቀማውትና የሆነ ሳንቲ ሰጣውት ሞባይሉ መውሰድ ይችላል አይደል 2000 3000 4000 አልፈልግም አልኳል ከአላህ ሌላ ምንዳ ነው መጠብቀው በመጨረሻ በተደወለው ቁጥር ደወልኩላቸው መጡ ሞባይሉ ሰጣቸው አረን ንክፈል አልፈልግም ምንዳይ ከማን ነው ከአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የቤት ክራይ ምከፍለው ቸግሮኝ ነበራል አላህ ሳላቀው የሆነ ስራ መጣና ሌላ ማገኝበት ብር አገኘዋል አላህ ካሰኝ ይሄን ልነግር ነው አለኝ በጣም ግን የገረመኝ ንግግሩ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አሁን ኡስታዝ ምን እንደምጠብቅ ታውቃለህ አለኝ ምን አልኩት 300 ሺህ ብር የጠፋው ሰው እየፈለኩ ነው አለ ለምን ነው እቺ መልሼ ከአላህ 1 ሚሊዮን መቀበል ፈልጋለሁ على كل حال ማለት የፈለኩት ምንድነው ምን ቦታ ሄዶ ምን እንደሚሰራ ስራ አጣቀው አዳርሰው ለዚህም ሰው እኮ ነው ያልሰጠውት በአንደበት ባችል በሰው አንደበት ተጣራ አሁን ዑዝር የለን ቁርአኑ ላ ተተርጉሟል
በሲዲው በመጽሐፉ ሁሉ ነገር ጋዜጣው መጽሔቱ ዑዝር የለም እስላምን ባለን የውቀት ልክ ማድረስ ይኖርብናል አንድ የታክሲ ሹፌር ጋር የገጠመኝ ኖሬ ላጫውታችሁ ዳዒ እንደምታውቁት ጋዜጠኛ ነው ይባላል አይደል እኔም እንደ ጋዜጠኝነቴ አንድ ታክሲ ኮንትራት ያስኩና ስሄድ በእድሜ የገፉ ሽማግሌ ናቸው ከዛ ጠየቅኳቸው ከፊት ለፊት ካሴቶችን አየሁባቸው የዲን ካሴት እንዴት ኖት ከሥራ ጋር ቁርአን ይቀራችኋል ወይ እንዴት ነው ስላቸው አይ ልጅ ቀንማ አይመቸኝም ባይሆን ለሊት 7 ሰዓት ላይ ከቁርአን ጋር ነው አሉ 7 ሰዓት ለሊት አይ ሰው ለየት ያለ ሰው ነው አልኩ ታዲያ እንደው በመታደርጉት እንቅስቃሴ ለአላህ ዲን ተሰራላችሁ አልኳቸው ያለችኝ አቅም አሉ ካሴት ገዛለው ማደል ነው አሉ እቺ መኪና ማሰራበት ጋራጅ አለ ለባለቤቷው ሰጥቻት የኮምፓራቲቭ ላይ ያሉ ካሴቶች እሷ ትንሽ ያቅማማሽ ነው አሉ ሌላ ሲያገኙት ውጤት ንገሩኝ አልኳቸው ያገኘዋት ልንገራ አሉ አንድ ጓደኛ አለኝ ክርስቲያን ነው እሱን አንድ የጠራውትና ኢየሱስ እውነት ጌታ ነው የሚል ካሴት እንካዳምጦ ቢየሰጠው ተቆጣ ኮንዴት አንተ እንዴት ብትደፍረኝ ነው የኔና አንተ ጓደኝነት በቃ እዚህ ላይ ያለ ግዴለህም አዳምጠው ዞር በል እንደው ለጓደኝነታችን ስትል ጧቱን መጣው ሰድ ብሎ ከጀሬነት ቋት ወሰዳታል ለካ ማታ ገብቶ ይሄ ጓደኛ ሲያዳምጣት አምሽቷል ኢየሱስ ጌታ ነው ወይ ነው የሚለው ካሴቱ ሲያገላብጠው አልመጣለት አለ ውስጡ ተረበሸ ሐሰቱ ግልጥ ያለ ታየው መጨረሻ ነው ማውቂያ አሉ ጧት ደወልኩና ካሴቷን እፈልጋለሁ አልኩት አሉ አይ ፈልጋታለሁ ትንሽ ቆያሉ አረጋጋውት ሌላም ካሴቶች ጨመርኩት ክፍለ ሀገር ነው ሄዳ ደወልኩለት እንዴት ነው አልኩት አልহামዱሊላህ እኔማ መስመሯን ይዣለሁ አለኛ ልጄ አዲስ ልጅ ወልጃለሁ ባለቤቴ እንዳትነቃቢየ ኢስሐቅ ብየዋለሁ አለ ኢስሐቅ መሃል ላይ ያለ ነው አይደል እነሱም ኢስሐቅ እኛም ኢስሐቅ መሰለኝ መሃል ላይ ያለች ስም ሰጥቻለሁ የሚስቴን ነገር ዱዓ አድርገኛለኝ هذا دعوة بسيطة በትንሽ ነገር ህዝቡን ወደ ቀጥተኛ መንገድ ልንመራው እንችላለን ዒልም የለንም በዚህ እንስማማ እስኪ በቃ ልናደርሰው ምንችል ዒልም የለንም እንበል ትልቅ መሳሪያ ሰጣችኋል ادعو باخلاقك በስነ ምግባር ተጣራ والله ህይወት ያስተማረችኝ ልንገራችሁ በዳዕዋ ህይወቴ እንደ ጥሩ ስነ ምግባር ዳዕዋ የለም ሰዎች አንተ ባሳደከው ጺም ወይ ባሳጠርከው ሱሪ አይደለም እስልምና የሚቀበሉት አንተ ላይ የሚያዩት ውብ ስነ ምግባር ይማርካቸዋል ይሄን ሰው እንደቀረጸው እምነት ቢሆን ነው ማለት ይጀምራል ከውጭ የሚጠራው ስነ ምግባር ለዚህ ሰው ያስፈልገዋል ታማኝነት ፍትሃዊነት ሩሩህነት ለሰው አዛኝነት እስልምና እኮ በዚህ ነው የተስፋፋው አቡል ሐሰን الندوي በዘመናችን ያለፉ ከትላልቅ ዑለማዎች ውስጥ አንዱ የሆኑት አንድን ታሪክ ኪታባቸው ሲጠቅሳሉ ላካፍላችሁ አንዴ ይላሉ ህንድ ሀገር ውስጥ ሁንዱኮችና የዛው ሀገር ኗሪ ናቸው ሙስሊሞች በአንድ ቦታ ላይ ተጋጩ ሙስሊሞቹ የኛ የእምነት ቦታ ነው እነዛም የኛ የጾለት ቦታ ነው ሁለቱም ተጣሉ ያኔ ህንድ በእንግሊዝ ቀይ ግዛት ስር ትገኝ ነበር ህንድ ታቃላችሁ ተቆራርሰዋት ነበር ዓለምን ያኔም የነበረው ዳኛ እንግሊዛዊ ዳኛ ነው ከሱ ጋር ሄደው ሁለቱም ለፍርድ ቀረቡ ሲቀርቡ ሙስሊሞችኛ ነው እነሱም የኛ ነው መፍትሄ የለም ሁለቱም ታሪካዊ መረጃ የላቸው መፍትሄው ምን ይሁን ተመልከቱ እንግሊዛዊ ዳኛ ምን እንዳለ ለሁንዱኮች ምን አላቸው ከሙስሊሞች መሃል በፍትሃዊነቱ በታማኝነቱ የምትተማመኑበት ሰው አለ እሱን ተንተርሼ ፍርድ ልስጥ አላቸው በማን ቃል በሙስሊሙ ቃል እናንተ ላይ ልፍረድ አላቸው እነሱ አዎ ምናቀው ደግ ሳልህ ዓሊም አለ እሱ ይፍረድብናል ይሄን ዓሊም የዱና ፍርድ ቤት ለዳኝነት ትፈለጋለህ አሉት ናመጣ
ቃልህን ስጥ አሉት። ይሄ ዓሊም ምን አለ? ያን እንግሊዞች ገብተው እስልምናን አዳክመው ስለነበር ተቆጥቶ ነበር። ኢኒ አቅሰምቱ አላ አራ ወጅሃ ኢፍሪንጅ ማ ሐይት በህይወቴ እስካለው የነጭ ፊት አላይም ብዬምያለሁ ፍርድ ቤት አልመጣም አለ። ሄደው ለዳኛው ነገሩት። ዳኛው ምን አለ? እኔን አለማየት መብቱ ነው አለ። መጥቶ ፊቱን ዙሮ ፍርዱን ይስጥ። ያ ዓሊም እሻሉ መጥቶ ፍርድ ቤት ሲገቡ ፊታቸውን ለዳኛው ሰጡና ቆሙ። ህዝቡ ወደዛ እኮ ነው የቆመው። ምን ትላለህ ይላቸዋል እሱ ከኋላ። ነዓም አልሐቁ ፊ ሃዚህ አልቀضية በዚህ ጉዳይ ላይ እውነታው የሁንዱኮች ነዋል። አልአርዱ አርዱሁም መሬቱ የነሱ ነው። እዕድሉ هو أقرب للتقوى ፍትሃዊ ሁኑ፣ ይሄ አላህን ለመፍራት የቀረበ ነው የሚለውን የአላህን አንቀጽ መደምደሚያ አድርጎ ወጣ። ሙስሊሙ ጮኸ። እንዴት የኛ ዓሊም ተብለው መሬታችን እንዴት ለነሱ ያሰጣሉ? ለኛ ነው አረ መፈረድ የሚገባው? ተቆጡ። ዓሊሙ ወጥቶ ሄደ። የሚገርመው ይላሉ አቡል ሐሰን ነደዊ ሁንዱኮች ተሰበሰቡና ዙረው ምን አይነት ዲን ነው ተባባሉ። የነሱ ዓሊም በእነሱ ላይ የሚፈርድባቸው ተሰበሰቡና እስልምናን ተቀበሉ ይላል። ያ ቦታ ምን ሆነ? መስጂድ ሆነ። አልዓድል አልኹሉቅ ሐቂቀተን ሰውን የሚማርከው ጥሪያችን አይደለም። ወላሂ እኛ ጋር የሚያዩት ውብ ስነ ምግባር በተለይ ፍትሃዊ መሆን። ሰይድና ዑመር አጀበን ታሪኩን በቅርቡ ሳየው በጣም ነካኝ። ሰይድና ዑመር በይተል መቅዲስን ለመክፈት ያደረጉትን ጉዞ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ሰይድና ዑመር ላጫውታችሁ። ሱብሃንአላህ በይተል መቅዲስ ቀሳውስቶቹ የበይተል መቅዲስን ቁልፍ አንሰጥም ለንጉሱ ቢሆን እንጂ አሉ። አቡ ዑበይዳ ከዛ ነበር ስጡኝ አንሰጥም። ጦርነት ሊከፈት ሆነ። ከዛ ሰይድና ዑመር ላከባቸውና አንተ ካልመጣ ቁልፉን አንሰጥም ብለዋል ናልን አለው አቡ ዑበይዳ። ከዛ ሰይድና ዑመር እሺ አለ። ስንት ሺህ ሰራዊት አሰለፈ ሲወጣ? ስንት? ማንንም አላዘም። ከበይተል ማል ውስጥ ብር ላለማስወጣት ወጭ እሱና አንድ አገልጋይ ባሪያው የሱ ኸዳም አለ። አንዲት ፈረስ ብቻ ይዘው ወደ በይተል መቅዲስ። ንጉስ እኮ ነው፣ አሚሩል ሙእሚኒን፣ የምእመናን መሪ፣ የዓለምን 1/3 ያስተዳደረ ንጉስ ከባሪያው ጋር መሄድ ጀመር። ሲሄዱ ግን ተመልከቱ አኽላቅ ፍትሃዊነት። ሰይድና ዑመር ምን አለው ለዚህ ለአገልጋይ ባሪያው? አንተ ከፊት ለፊት ልጓሟን እየያዝክ መሄድ የለብህም፣ እኔም አንዳንዴ ጎታለሁ አንተም ትሰፈራለህ አለው። ይሄማ ይሆንም አሚረል ሙእሚኒን አሉ። ወኢላ ይሄማ ይሆናል አሉት። ይሄ አገልጋያቸው ምን ያደርግ? ትእዛዛቸውን ተቀበለ። በየወረፋ ነው የሚተካኩት። እንዴት ይወቁት ሰዓቱን ምን ያህል አንዱ እንደሚቀመጥ? ሰይድና ዑመር ምን አሉ? እኔ እየሄድኩ እኔ ከላይ ስቀመጥ አንተ ስትነዳ ግማሽ ጁዝ እቀራለሁ አሉ። ጁዙ ሲያልቅ ወርዳለሁ አንተ ትወጣና ግማሽ ጁዝ ትቀራለህ አሉ። የቁርአን ትውልድ ሱብሃንአላህ። ሰይድና ዑመር ይቀራሉ፣ እሱ ይጎታል። እሱ ይወጣል፣ እሱ እየቀራ እሳቸው ይጎታሉ። ንጉስ እኮ ነው የፈረስ አፍ ይዞ የሚጎተው። አጂብ በጣም የሚያጅበው ይላሉ ሙአሪኾቹ። በይተል መቅዲስ ሊገቡ ሲሉ የማን ነበር ወረፋው? የማን ነበር? ያገልጋዩ ባሪያ ነበር። ሰይድና ዑመር ምን ይዘዋል? ልጓሟን ይዘው ንጉስ። አጀበን ወላሂ ታሪኩ ሚነካ ነው። ልክ ይዘው ሲገቡ አቡ ዑበይዳ መጣና ተቻቸው። ካለባበሳቸው ጀምሮ ከምኑ ዞር በል አሉት። እሱ ልክ ሲገቡ ቀሳውስት አይናቸውን ከፍተው ያዩ ነበር። ልክ እንዳዩት ምን አሉ? ኢና ቀረእና ፊ ተውራት፣ እኛ እኮ ተውራት መጽሐፋችን ላይ አንብበናል። እነማ የፍተሑ በይተል መቅዲስ፣ በይተል መቅዲስን የሚከፍታት ንጉስ ይመጣል። መሊኩን የምሺ ወጉላሙሁ ራኪብ። ተውራት ላይ የተጠቀሰው ምንድነው? ንጉሱ በእግር እየሄደ የሱ አገልጋይ ፈረስ ላይ ወጥቶ ያ ሰው ነው የሚከፍተው ሚል መጽሐፋችን ውስጥ አለ። እሱ ነው ስንጠብቅ የነበራል።
ቁልፉን ለማን ሰጡ? ለሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ተዓላ። ያው ምን አይነት ዳዕዋ ነው ለነሱ! አላሁ አክበር። ከዛም በጣም ስለወደዷቸው ምን ነው መጽሐፋቸው ውስጥ የተጠቀሰ ሰው ነው አላህ የጠቀሰው ግለሰብ። መጨረሻ ምን አሉ? ቀሳውስትን ሲያስጎበኙት ቤተክርስቲያኖችን አብያተ ክርስቲያን ቆዩና እሱ ውስጥ እያለ እነሱ አምልኮ ቦታ አዛን ከውጭ ሰሙ። አዛን ተአዘነ። እነዚህ ምን አሉት ቄሶቹ? እዚሁ ስገድ የአሚር አልሙእሚኒን አሉት። አይሆንም አላቸው። እኔ ዛሬ እዚህ ሰገድኩ፣ ነገ ሙስሊሞቹ ምን ይላሉ? ዑመር የሰገደበት ቦታ እኛ ነው ይሏቸዋል። አይሆንም አላቸው። ወጦ ውጭ ሰገደ። በጣም የሚያጅበው ወጦ ከሰገደበት ቦታ ላይ መስጂድ ዑመር ሙስሊሞች ገነቡ። አያጅብም? ሹፍ የዑመር ምልከታ ነገ የኛ ቦታ ነው ይሏቸዋል። ይሄኛው ከውጭ ሰገደበት ቦታ ላይ ገነቡ ሙስሊሞች። አልዓድል አልዓድል ሐቂቀተን እስልምና እንዲህ የዓለምን ጫፍ ያዳረሰው ለንግድ በሚንቀሳቀሱ ታማኝ ሙስሊሞች ነው ነበር። ስለዚህ ውብ ስነ ምግባር ሰዎችን ወደ እስልምና የምንጠራበት መሳሪያችን ነው። የሚገርመው አንዳንድ በእስልምና ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፎችን ስታነቡ እስልምና ወደ አውሮፓ የተወሰነ አውሮፓ ወደ ህንድ ወደ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገሮች የገባው በምንድን ነው? በሙስሊም ነጋዴዎች ውብ ስነ ምግባር ነበር። በሙስሊም ነጋዴዎች ጥሩ ስነ ምግባር በሚያሳዩት ታማኝነት፣ ለሰዎች በሚሰጡት ጥሩ ቦታ፣ ለእምነታቸው ባላቸው ታማኝነት ሶላት ደረሰ ንግድ አቁመው ነበር የሚሰግዱት። በዚህ ነው የተስፋፋው ይላሉ። ሐታ አገራችን ላይ ስማችን ምንድነው የነበረ? ሙስሊም ካበለ ምንድነው የሚባል? ቀኑ ዘነበለ። ሙስሊም ከዋሸ ቀኑ ተበላሸ ይባል ነበር። ማታ ከሌሎች ጋር ይቀድሳል፣ ሰፈር ሊወጣ ሲል ሸሆቹ ጥግ ነው ብር አደራ ጥሎ መሄድ። ቄሶቹ እንኳን አያስቀምጥም። የዚህን ያህል ለሙስሊም ዑለማዎች እምነት ነበራቸው። አሁን በቅርቡ ማህበረ ቅዱሳን ይህ ማህበር ያወጣቸው የመሃይም ክሶች አሉ። እነዚህም በዚህ መድረክ ላይ እንዳልነበሩ ማድረግ እፈልጋለሁ። ክሱ ምን ይላል? የእስልምናን በስነ ምግባር መስፋፋት ተችቶ ነው ጽሁፉን መጽሐፎችን ያወጣቸው። ክሱ ምንድነው የሚለው? እስልምና በሰይፍ ነው የተስፋፋው ይላል። ይህ ስሜት ከአብዛኛው ሙስሊም ውስጥም አገኘሁት። ተግባባ? ከሚሰማቸው ጦርነት አለ፣ የሚያየውን ፊልም ያ ነው የጂሃድ ጦርነት፣ የጂሃድ ፊልም ነው የሚል ገና አሪሳላም ፊልም ስትጠይቀው የጂሃድ ፊልም አይታል ይልሃል። ይህ ፊሊንግ እኛ ውስጥ አለ። እስኪ በእውቀት መነጽር እንመልከተው። እውን እስልምና በሰይፍ ነው ወይ የተስፋፋው? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተልከው ወደ አኺራ እስከሄዱበት ድረስ ምን ያህል ሰው ሞቷል? ቁጥራዊ ሰነድ ዛሬ አስቀምጥላችኋለሁ። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዳዕዋ ቆይታ ጠቅላላ 23 ዓመት ነው። መካ ውስጥ የመካ ዘመን የሚባለው 13 ዓመት፣ መዲና ውስጥ ስንት? 10 ዓመት። መካ ውስጥ ሰይፍ መዘዋል ወይ? እስኪ እንመልከት። መካ ውስጥ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 13 ዓመት ሲቆዩ ይዘውት የተነሱት ሐሳብ እንጂ ሰይፍ አልነበር። ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ቱፍሊሑ፣ ላ ኢላሃ ኢላላህ በሉ ነበር። ያኔ በሳቸውና በተከታይ ላይ ነበር ሰይፍ የተመዘዘው አይደለም። ነቢላል አልተደበደቡም። ስንቱ ሰሃባ ተንገላቷል። የሞራል የአካል አደጋ ስንት ደርሶበታል። የነቢዩ ያኔ ጥሪ ምንድነው ነበር? መካ ውስጥ ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን፣ የእምነት ነፃነት ይከበር፣ የሐሳብ ነፃነት ይከበር። ለእናንተ እምነታችሁ አለ፣ ለእኔም አለኝ። የእኔን አታመልኩም፣ የእናንተን አላመልክም። በዚህም ታይም መስለም ነበር የሚያስገድለው። ስለዚህ የመካውን ታሪክ እንዲያርገን ንዝጋው። የተናገሩት ነገር ስተት መሆኑን ለመጠቆም የመዲና ቆይታቸውስ የነቢያችን የመዲና ቆይታቸውና ዘመቻቸውን እስኪ እንዳሰብ
أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنام أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنام ቁረይሾች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ውስጥ ጥሩ ቦታ ይዘው መደላደላቸውን ሲያዩ ቁጭት አላስቀመጣቸው ለመዲና ነዋሪያን ላኩ ምን ብለው ሙሐመድን ካላስወጣችሁ እንዘምትባችኋለን በመዲና ነዋሪያን ላይ ማዕቀብ ጣሉባቸው ከዓባን እንዳይዘይሩ ማዕቀብ ተጣለ የአላህን ቤት በጣም የሚገርመው ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በድብቅ ለመግደል ሙከራ ማረጉላ ጀመሩ ማን ቁረይሾች ሙአሪኾቹ ምን ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ዘመናቸው ከ13 ያላነሰ የመግደል ሙከራ ተደርጎባቸው ነበር ታውቃላችሁ ይህ ግፍ ሲበዛ ችግር ሲበዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመከላከል ፍቃድ ለሙስሊሞች አዋጅ አወረደ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ملو آيات ورده لنزا أذن تفكد الله لنمان يقاتلون ጦርነት የታወጀባቸው ማለት ነው አያት የሚጋደሉ አይደለም ሊገደሉ የተወሰነባቸው ለነሱ ተፈቅዷል ስለተበደሉ አላህም ሊረዳቸው ቻይ ነው እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ያለምንም ተጨባጭ እውነታ አገራቸውን እንዲለቁ የተደረጉ ሰሃቦች ለነሱ መጋደልን ፈቅደናል ምን በማለታቸው ነው የተባረሩት إلا أن يقولوا ربنا الله ጌታችን አላህ ነው በማለታቸው የሐሳብ ነጻነት የእምነት ነጻነት በማወጃቸው ሊገደሉ ተወስኖባቸዋል ሊገሏቸው ያሳደዱ ነው መከላከል አላህ እዚህ ቦታ ላይ ፈቀደ በደንብ ከስሩ ለማየት ዳታዎችን ሰጣቸዋለሁ ቁጥሮችን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባደረጓቸው ጦርነት ውስጥ ምን ያህል ሙስሊም ያልሆነ አካልና ሙስሊም ሸሂድ ሆኗል የሚለው እናያለን በድር ዘመቻ ላይ ከሙስሊሞች መስዋዕት የሆኑት 13 ነው ከነሱ 7 እንደምረዋለን ምን ያህል እብለት ቅጥፈትኛ ላይ እንደሚናገሩ እንድታቁ ሁለተኛ ኡሁድ ላይ ሙስሊሙ ላይ 7 ሸሂድ ሆነ እነሱ 22 ሰው አህዛብ ላይ ሙስሊሙ 6 እነሱ 3 በኒ ሙስጠሊቅ ላይ ሙስሊሙ 0 ከነሱ 3 ኸይበር ላይ ሙስሊሙ 19 ሸሂድ ሆኑ ከነሱ ምንም ሙታን የለም ቢዕር መኡና ላይ ሙስሊሙ 69 ሸሂድ የሆኑት ከነሱ ምንም ሙእታ ላይ ሙስሊሙ 14 እነሱም 14 ሁነይን ላይ ሙስሊሙ ላይ 4 እነሱ 71 ጣኢፍ ላይ ከሙስሊሙ 13 ሸሂድ ሆነ ከነሱ ምንም አልተገደለም ሌሎች ላይ ድምር ደግሞ ሲታዩ በያጋጣሚው የተገደሉት ከሙስሊሞቹ 118 ሸሂድ ሲሆኑ ከነሱ 256 ሙተዋል በድምሩ ከሙስሊሙም ሙስሊም ካልሆነውም ምን ያህል የሞተ ይመስላችኋል እንዲያው ሚናፈሰው ሰይፍ የሚባል በድምሩ ከነሱም ከኛም የሞተው 756 ሰው አያጅብም 756 ከነሱም ከኛም የሞቱት ይሄ ነው የሰይፍ ዲን የሚባል ከነሱሳ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ብቻ
በግፍ ሰቆቃ የተገደለው ህዝብ 50 ሚሊዮን ነው 50 ሚሊዮን አሁን እስከነበርንበት የመጨረሻ ክፍለ ዘመን ድረስ ባለፈው በአውሮፓውያን ክርስቲያኖች መሃል የተደረገው እልቂት 165 ሚሊዮን ህዝብ የትኛው ነው የሰይፍ ዲን ይህ አጉል ብለት ነው እኔ የሚሊኒየሙን ቅጥፈት ብየዋል የእስልምናን ጥሩ ኢሜጅ ለማበላሸት ነው ይሄን ያደረጉ ያሉት አሁን እሳላቸዋለሁ እኔ ይሄን ሲሉን አሁን ሰይፍ መዘናን ተመዞብን ያለ አይደል ኢራቅ ላይ ቦምብ ይወርዳል አፍጋኒስታን ላይ ይዘንባል ግን እየሰለመ ነው አሁንስ በምን ያመጣ ነው መልሳላቸው አንድ አሜሪካዊ የሆነ ወንድም መጥቶ ነበር ሴፕቴምበር 11 ህንጻው እንደፈረሰ አካባቢ በዛ አመት አለ 20,000 ነጭ አሜሪካውያን ብቻ እስልምናን ተቀበሏል በዛው ክስተት ስለዚህ እስልምና በምን የተስፋፋው بخلق عظيم ሙስሊሞች በሚያሳዩት ውብ ስነ ምግባር ስለዚህ አደራ ምለው አኽላቃችን ውብ መሆን አለበት ወደ እስላም የሚጣራ ስነ ምግባር ሊኖረን ይገባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ቁርአን ላይ በምን ያወደሳቸው ወኢነከ ለዓላ خلق عظيم ረሱል የተላኩበትን ዓላማ ሚሽን ስቴትመንታቸው ምን ሲሉ ነው ያስቀመጡት انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق سنه مغبار لاموالان يتلاكوت دعاءቸው ምን ነበር ለአላህ اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي ጌታዬ አካለ ቁመኔ እንዳሳመርከው ስነ ምግባሬን ውብ አድርገው ረሱል ዱዓ ያረጉበት አላህ ያወደሳቸው የተላኩበት ዓላማ ምንድነው حسن الخلق ውብ ስነ ምግባር ለሰው ልጆች ደግ ማድረግ ነው ዓላማ ጥሩ ስነ ምግባር ያስፈልገናል ግን አለን ወይ ስነ ምግባሩ አለን ለወደ እስላም የሚጣራን ያለን ከእስላም የሚያባር ጥሩ ስነ ምግባር አለ ለመባል 3 መስፈርት አለ ሶስቱን ከላ ካለፋችሁ ኢንሻአላህ በአኽላቃችሁ ሰው ይሰልማል ኢንሻአላህ አንደኛው ማን ይመስክርልህ ጥሩ ስነ ምግባር ለመኖርህ زوجتك وعاشرتك ቤተሰብህ ይመስክር ያንተን ስነ ምግባር እኔ ጋማ መንገሬ ለ5 ደቂቃ እሺ ሀቢቢ ቀላል ከሷ ጋር ግን ሁሌ የኖርክ ሁሌም በሽንኩርቱ በጨው እየተጣላ እሷ ትናገር ስላንተ ነብያችን ለዛ ነው ምን አሉ خيركم ከናንተ በላጩ ማን ነው ዳዒው ነው ቂያም ላይ የሚሰግደው خيركم لاهلي ሚስቱ የመሰከረችለት ነው ተቅይ ማለት እሷ የሷ አይነት ሰው የለም ዱንያ ላይ የምትለው ነው የአላህ ወልይ ማለት እንደሷ አይነት መሬት ሰው የለም ይህ የምትለው ነው ትልቅ ሰው ማለት አንድ ዓሊም ምን ይላሉ እስኪ ሚስትህን ጠይቃት ቁጭ አድርግና እስኪ ሚስቴ ነኝ እንጫወት አሁን እንደው ህይወት እንደ አዲስ ተመልሳ ድሮ የጠየካት አለ ለትዳር አሁን እንደ አዲስ መጥቼ ህይወት እንደ አዲስ ተመልሳ አሁን በመታቂ ስነ ምግባር ላግባሽ ብዬ በመጣ ትስማሚያለሽ እንደ በላት ይላል ትስማማለች ቤት ይፍረደው እንግዲህ አንተን አላህ ቆይ ነው ምትለው ይኖራል አይደል ሚስቱም ባልን ትጠይቅ አንቺን እንዲሞንሽም ባክ ሚል ባል አለ አይደል ሚስት ትመስክር ወይም ባልሽ ባንቺ ላይ መስክር ውብ ስነ ምግባር ያለው ሰው ሚዛኑ የት ላይ ነው ቤተሰብ ሁለተኛ ጃር ጎረቤት ይመስል አሁን የጎረቤት ሀቅ የለም አከራይና ተከራይ ይባላል የለም ስሙራቱ ተባለ አከራይና ተከራይ ጃር ጎረቤት ይደበለስቶ ጎረቤት ይመስል እሱ ከመሰከረልን ጥሎኛ ይገላል አጋዱኛ ያለቀን አንተ ተደረሰ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ትልቅ ኢማም ናቸው አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ من ائمه المسلمين ከሳቸው ጎረቤት የሚኖር አንድ ይሁዳ ነበር ይሁዳ ሙስሊም አይደለም ይህ ሰው ቤቱን ሊሸጥ ወሰነ ነጋዴዎች መጥተው ሊገዙት ጠየቁት ቤቱ አካባቢ የሚሸጥ የታወቀ ነው
100,000 ብር ነው የሚሸጠው እሱም መጣው ሲጠይቁት 150 አለ ይሁዳው አንተ ካገሬ ለለ ደግሞ ምንድነው የምትጨምረው አሉ እንዴ አብሬ እኮ ምሸጥላችሁ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ነው አላቸው ማን ነው አብሬ ምሸጠው ጎረቤቴን እኮ ነው ምሸጥላችሁ አብሬ 50,000 የሱ ነው አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ይህን ሲሰሙ ምን አሉ ተው አትሽጠው ይሄን ብር ነው ይሰጣል አራአይቱም ጎረቤትህ ላንተ ይመስክር ሶስተኛ ውብስነ ምግባር ለመኖር የሚመሰክር እንደው ከኢስላም አስገቢነኝ አሶጭ ነው የሚለው እንድትመዝን ነው ሶስተኛው ስራ ላይ የሚያውቁ ጓደኞች ይመስክሩ አያም በስ መስጂድ ላይ እኮ ነው ተቀይ የምትመስለው እዛ እኮ ጉድ ነው የምትሰራን ካለ ወድቀሃል እዚህ እኮ ሰው ትመስላለች ይላል አረ ስታወራ ሱቅ ስራ ቦታ ላይ የሚያውቁ ይመስክሩ ስላንተ አቡ الحسن الندوي ይሄ ዓሊም ቅድም ያልኳችሁ መካ ውስጥ አንዴ ይላሉ ከብዙ አመት በፊት ሀድኩና መካ ሐጅ ምናምን ላረግ የሆነ ሱቅ ገባው ልገዛሉ ስገዛ እነዛ ሰዎች ምን አሉኝ ነው ይሄን ቃኛ አንሸጥልህም ከጎረቤት ግዛሉ ዓሊም ዳዒ ናቸው ሊያቁ ፈለጉ ለምን አልኳቸው ነው እነሱ ዛሬ ከነጋ ጀምሮ አልሸጡም ከነሱ ግዛሉኛል ኡማው እዚህ ሌብል ካልደረሰ ነስር የለም የሥራ ጎረቤቲ መስክር ስላንተ አخلاق አብሮህ ሚሰራው አንዴ ምን ተከሰተ መሰላችሁ በአቡ ሐኒፋ ዘመን አንድ ደግ ሰው መሬት ነበረው ይህን መሬት ለሌላ ሰው ይሸጥለታል መሬቱ ተሻሻጡ ውሉ ጸደቀ ያንኛው የገዛው ሰው አፍርሶ ለመስራት ሲቆፈር ድንገት ወርቅ ያገኛል በጣም ብዙ ወርቅ ባለቤቱን አስጠራና የሸጠለትን ማንና ያስጠራው የሸጠለትን ይሄ ወርቅ እኔን አይመለከተኝም መሬቱን ነሻትክልኝ ውሰድ አለ ግራም ይገባው ወሬ ነው አይደል ለዚህ ዘመን ሰው ያ ደግሞ ምን አለ አላህ ይስጥልኝ አለ ላላ እኔ ካዘው ከነድንጋው ከናፈሩ ከነወርቁ ነው የሸጥኩልህ የኔ አይደለም ሁለቱ ተጣሉ የኔ አይደለም ውሰድልኝ አልፈልግልህም ውሰድ ሩቅ ኮን አረ ወሬውላ ሁለቱ ተጋጩ መጨረሻ ላይ ወደ ዳኛ ሄዱ ወደ ማን ወደ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ጋር መጡ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ የነዚህን ተቅይ ንግግሮች ሲሰቡ ተማረኩ አንተ አትቀበልም አልቀበልም የኔ አይደለም እኔ አፈሩን ነው የገዛው መሬቱን ያነሳ ሽጫለሁ እኔ መጨረሻ ላይ ምን አሉ ልጅ አለ አሉት እኛው አዋረ ኮረዳ ልጅ አለችኝ አላም አንተስ ወንዳላው አጋቧቸዋል ተጋባ ሁለቱ ተጋቡ ንብረቱ የነሱ ነው ካንተም አልወጣም ከሱም አልወጣም ስራ ላይ የሚያቀሰው ይመስክር ውብ ስነ ምግባር ስለመኖር በንግድ የተገናኘው ሰው እሱ ይናገር ስላንተ ስነ ምግባራችን ትልቅ ቦታ አለ ቅድም የተከስኩላችሁ የአብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ አባት ሙባረክ ይባላል በታቢዒዎች ዘመን ስለነበር አባትየው እንደ ባሪያ ሆነው ተሽጠው ለአንድ አረብ ያገለግሉ ነበር ኺድማ ሰውየው ማሳለው እዛ ውስጥ እሳቸው ወይኑን ሚንከባከቡ የሚሉ እሳቸው ነው ወራቱም በደረሰ ጊዜ ወይኑ አሰራቸው መጣ ማሳውስ ገባና ለሙባረክ ለአብዱላህ አባት ምን አላቸው በልስኪ ጥሩ ወይን የበሰላም ጣል ልቅመሰው አላቸው እሳቸው ነው ነገር ቆርጦ አመጡለት ሲቀምሰው በጣም ይመራል አንተ የጣፈጠውና የመረረውን አጣቅም ጥሩን ይዘልኝ አለው አሁንም ዶ አመጡ አሁንም ይመራል ተቆጣ ሶስተኛ ላካቸው አሁንም ሲያመጡት ይመራል አንተ ሚጣፍጠውን ከሚመራው አጣቅም እንዴ ሲቆጣቸው እሳቸው ምን አሉ እንዴት ላቀው ይችላልው መች ቀምሻው አቃለውና አሉት ማሳውን እየጠበቁ የወደቀ እንኳን አይቀምሱ ተቅዋ ወራ ማለት ይሄ ይግራ ገባው ምን አይቶሬ ነው የሚያወራው ከዛ ሲከታተላቸው እንዳለው አይነት አላህ የሚፈሩ ሰው ናቸው ከዛ አንዲት ውብ ልጅ አለችው ይህ ባለ ጸጋ
መጣና እሳቸውን ልጄን ለማን እንድድር ትመክረኛለህ አላቸው የገዛው ባሪያ ነው ለማን ልዳር አንተ ሙባረክ አለው قال يا سيدي أنت صداري አለው إن العرب في الجاهلية عربوش بجاهلية يزوجون بالنسب بزر نبر ميدروت يغلي زر كتباله واليهود للمال والنصارى للجمال يهودوች ለገንዘብ ሲሉ ነው የሚደሩት ነሳራዎች ክርስቲያኑ ለውበት ሲሉ ነው اما نحن المسلمين እኛ ሙስሊሞች ግን نزوج بالدين በዲን ነው ምናጋባው አላቸው ይህ ሰው ከሳቸው የሰማውን ጥበባዊ ንግግር ውስጡ ሊሸከመው አልቻለ እሱ ጋር ንግግሩን አቆመና ባለቤቱ ሄዶ ምን አላት ባለቤቱ ይሃላት ከዚህ ሰው የተሻለ ልጃችን ልንሰጠው ምንችል የአላህ ባሪያ እናገኝም እንዳረው አላት ባሪያ እኮ ነው የተገዛው አጋቧቸው ማን ተወለደ ኢማሙል ሙስሊሚን አብዱላህ ኢብኑ አልሙባረክ ስለሱ ታሪክ ብነግራችሁ ዛሬ መድረኩ ሰዓት አይበቃን እንዴት ያለ ተቅይ ነቅይ እንደነበር በስራ ላይ የሚያቀሰው ይመስከር ባለቤትህ ቤተሰብህ ማን ጎረቤትህ ሶስተኛ በስራ የሚያቀ አንተ እዚህ ላይ ውብ ከወንክ ሰዎችን በስነ ምግባርህ ወደ እስላም መጣራት ትችላለህ ኢንሻአላህ የመጀመሪያው መረብ ጣጥሰናል አይደል ምንድነው ዕውቀት የለኝም ነው አይደል ባለው ዕውቀት ልክ ተጣራ አሊያም በሰው አንደበት ተጣራ የገዛ ስጥ ሶስተኛው ደግሞ ምንም እንኳን ባይኖር በምን ተጣራ በስነ ምግባር ተጣራ ሁለተኛው ሰዎች ለአላህ ዲን እንዳይሰሩ እንቅፋት የሆናቸው حب الدنيا የዱንያ ፍቅር እኔም እናንተ ውስጥ ያለ ችግር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ባሳወቃቸው ሚስጥር ይሄን ነገር በገይብ አላህ ያሳያቸው ሲነግሩን كما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبيات من يالو يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها لو دفيت الكوالو يوشك يكربال الأمم هزبوش تداعى عليكم متررباتشو كان أنت لما أطفات يزمن يكربال እንዴት ነው የሚተራሩባችሁ كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها ሰዎች ማዳቀርበው እንብላ ይተራራሉ አይደል እንደዛ ወደናንተ የሚተራሩባችሁ ቀን ይቀርባል አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቋንቋ ሚለያዩ በዘር ሚለያዩ በፖለቲካ አቋማቸው ሚለያዩ አንደበታቸው ሚለያይ እስልምና ላይ ግን አንዱ ነው እስላምን ለማጥፋት ይተራሩባችኋል አሉ صحابوች ይህን ሲሰሙ ደነገጡ የኛ ነገር አሳሰባቸው قال ጠያቂው ምን አለ من قلة نحن يومئذ يا رسول الله ያኔ ቁጥራችን አንሶን ነው እንዴ ተረባርበው የሚያጠፉን አንሰን ነው እንዴ አላህ መልእክተኛ አላቸው ነብያችን ምን ያሉ بل انتم يومئذ كثير ያኔማ እናንተ ቁጥራችሁ የሚቆጠር አይደለም ብዙ ናችሁ አሁን ስንት ነን 1.8 ቢሊዮን ዓለም ላይ ስንት ህዝብ አለ 6 ቢሊዮን ህዝብ አለ ሙስሊሙ ስንት ይገመታል ያው እየቀነሱን ማለት ነው 1.8 ቢሊዮን ኦልሞስት የዓለም 1/3 ቁጥራችን አንሶ ነው እንዴ አላህ መልእክተኛ አላቸው ኖ ያኔ ቁጥራችሁ ብዙ ነው ታዲያ ችግሩ ምንድነው ረሱል ምን አሉ ወላኪንኩም ነገር ግን ያኔ እናንተ ጉሳኡን كغثاء السيل እናንተ ወንዝ ውሃ ላይ የሚወርድ አለ አይደል እዛ ላይ እንደተቀመጠ ቆሻሻ ናችሁ غثاء السيل ወንዝ የሚወርድ ጎርፍ አለ ላይ ላይ ቆሻሻ መታዩት አለ አይደል ይሄ غثاء السيل ይላሉ አንድ የዘመናችን ትልቅ ኢማም ምን ይላሉ ብዙ ባህሪ ይዟል غثاء السيل የጎርፍ ቆሻሻ ማለት አንደኛ እርስ በርሱ የተለያየ ነው ጎማ ጫማ አለ የጫት ግንድ አለ ሲጋራ ቁሮ አለ ላስቲክ አለው እንጨት ነገር አለው ሳር ነገር አለው የተለያየ ነው አር ጎርፉ ይዞት መሄደው መጀመሪያ ውስጣችሁ እንዴት ተለያየ እቺ ኢኽዋን ነኝ ይላል የሰለፊ ይላል የተብሊግ ነኝ ይላል ውስጣቸው
عدم التجانس አንድነት የላቸው የተሰበሰበው ክምር የተለያየ ፓርት ነው ያዘው ሁለተኛ ያለ ሀደፍ ነው የሚሄደው የሚወርደውን ዘዋይታቸዋል ግብ እኮ የለው ጉድጓድ ካገኘ ይገባል ሲወጣ ይወጣል ያለ ዓላማ የተደፈቅ بغير هدف ያለ ግብ ነው የሚዘምተው ሶስተኛ ይህ ነገር በባህሪው خفيف ቀላል ናቸው እርስ በርስ የተበታተናቸው ማለታቸው ነው ከዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከተምናሉ ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم አላህ ከጠላቶች ልብ ውስጥ የናንተን ግርማ ያነሳል ጠላት አይደነግጥም ሙስሊም ስትለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድሮ ምንድነው ያሉት ኑሲርቱ بالرعب مسيرة شهر ጦር ሙስሊሙ የድሮቹ ከማድረጋቸው በፊት የወር መንገድ ሲቀራቸው ጠላት በድንጋጤ ይርድ ነበር አሁን ግን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ከጠላት ልብ ላይ የናንተን ግርማ አላህ ያወጣል ምንም አይደነግጥልም 2 ቢሊዮን 3 ቢሊዮን ويقذف في قلوبكم الوهن ከናንተ ልብ ደግሞ ወሃን ደክመትን ውስጥ ያደርጋል وهن ማለት ضعف ማለት صحابው ተገረመና ወመል ወሃኑ ያ ረሱላህ አላቸው ወሃን የተባለው ምንድነው አላቸው ረሱል ሲያስቀምጡ ምናል حب الدنيا وكراهيه الموت ውስጣችሁ የተቀመጠው ምንድነው ዱንያን በጣም ታፈቅራላችሁ የሚያስበው ከህንጻ ላይ ህንጻ ነው ነፍሴ ነው ስለ ኡማው ላ ይባሊ ምንም ይጨንቀው ነገር የለም وكراهيه الموت እስር ቤትም እንድትነቁ አይፈልግም በእስልምና ጉዳይ ገብቶ መጋፈጥ አይፈልግም ሁለቱ ውስጣችሁ ስላለ ነው ከዳዕዋ ያገደ ምንድነው ለአላህ ዲን ከመስራት يحب الدنيا ምናስቀድመው ዱንያችን ስራችን ከነፍሴ ጀምሮ ማለት ነው ይህ ውስጣችን መውጣት አለበት ሩስቱም ቃኢዱል ፉርስ የፋርሱ የጦር መሪ የነበረው ሩስቱም የተናገረው ንግግሬን ሐዲስ ይመስላል አንዴ ሙስሊሞች ፋርስን ሊያጠቁ ሲገቡ ሩስቱምን ስለመከላከል ሰራዊቱ ጠየቁት እንከላከላቸው እንጋፈጥ ሲሉት ሩስቱም የኔን ምክር ልስጣችኋል የኔ ምክር እነዚህ ሙስሊሞች ብተዋቸው ነው ይሻላል አሁን ተዋቸዋል ዝም ብለው ይግቡአሉ ተመልከቱ ያስቀመጠውን ስትራቴጂ መጀመሪያ ረሱልን ያዩ ሰሃቦች ከዱንያ ይልቀቁ አላቸው ያን ነብይ ያዩ ያን ጀግና ነብይ ያዩ ሰሃቦች ዱንያን ይልቀቁ ጠብቋቸው ሁለተኛ እናንተ ያያችሁትን የዱንያ ጥፍጥና ገብተው ይዩ እንደተማረካችሁ ነው አስገቧቸው ቆንጆ ሴቶችን ይዩ ቆንጆ መኪናዎችን ይመልከቱ ያኔ ታሸንፋቸዋላችሁ ዳይነት ተኽጢጥ ነበር ያወጣ ይህ ተጨባጭኛ ላይ አሁን ይታያል አንደሉስ ያሁኑ ስፔን ሙስሊሙ 850 ዓመት ያህል አስተዳድሯት ነበር ከጃቸው እንዴት እንደወጣች ታውቃላችሁ አንደሉስ ስፔን ያኔ በሙስሊሞች ኸሊፋ ስር ሆና ስትደራደር እንቆጣጣራት ብለው ጸረ እስላሞች እቅድ አወጡ ከዛም ሰላይ ላኩ ይችን ሀገር ለመቆጣጣር ሰላዩ ዛች ሀገር ላይ እንደገባ فوجد طفلا يبكي አንድ ህፃን ልጅ ያለቀሰ ተመለከተ ይሰላል ጠጋልና አንተ ልጅ ምንድነው የሚያስለቅስህ ምን ገጠመህ አለው ይህ ህፃን ምን አለ ዓላማ የተሰጠኝ ነበር ጦር እየወረወረ ነው ዓላማዬን ስቸነዋ ብሎ ይንፈቀፈቃል ታዲያ ብትስተው ምን ችግር አለ ነገ ደግመህ እንደገና ወሮት ትመጣለህ كيف እንዴት ትለኛለህ كيف استطيع ان اقتل عدوي وعدو الله غدا قالوا ነገ እንዴት ብዬ ነው የአላህ ጠላት ሆኖ ቢሆን ሲሳትኩት እንዴት አርጌ ነው መገለው ነበር የአላህን ጠላት ልትገል ነው አሉ እሱም ሰላይ ነው ዓላማው እሱም በመሳተ ነው የምትቆጨው አዎ አሁን ዓላማዬ መሳቴ ጠላት እንደሳት ካሩጌ ነው የምቆጥረዋል ደነገጠ ተመለሰ ለነዚህ ሰዎች ምን ሄዱ አላቸው እንዲህ ሚለይ ልጅ አግኝቻለሁ እኔ አሁን ስመለከታቸው الرأي عندي ከኔ ያለ አመለካከት ስጠን ካላችሁ አትዝመቱ
وواحد كألف አንዱ በሽ የሚቆጠር ጀግኖች ናቸው እነዚህ ሰዎች እንዳትነኳቸዋል ከዛ ከብዙ አመታት በኋላ አሁንም ሌላ ሰላይ ላኩ ሲልኩ በጣም የሚገርም አሁንም የሆነ ወጣት ቁጭ ብሎ ሲያለቅስ ይሄ ሰላይ ያገኛል ከብዙ አመት በኋላ አገኘውና ምን ነው አንተ ወጣት ምን ያስለቅስሃል አለ እሱ ሰላማ ስቶ ይሆን ይሄ ወጣት ምን አለ ፍቅረኛ ይከድታኛል አሁን ምንድነው ያስለከሰው ገርል ፍሬንድ ይትታኝዳ ምን አላቸው ተመለሰና አሁን ሰዓቱ ነው ኡማው ለዱንያ ማደር ከጀመረ ምን አሸንፍበት ፈገዘው ገብተው ተቆጣጣሯቸው حب الدنيا وكراهيه الموت አንዱ ለኢስላም እንዳንሰራ ያገደል ትልቁ ነጥብ እሱ ምንድነው ለዱንያ ያለን ጥልቅ ፍቅር ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ መፍትሄ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ اذا تبايعتم بالعينا እናንተ እኮ የሪባ ንግድ በጀመራችሁ ጊዜ ورضيتم بالزرع አዝመራው አማሏችሁ መከታተል በጓጓችሁ ጊዜ واتبعتم اذناب البقر የከብቶችን ጅራት መከተል መኪና ያማለላችሁ ጊዜ ማለት ነው وتركتم الجهاد في سبيل الله بالله መንገድ መታገልን ያቆማችሁ ጊዜ سلط الله عليكم ذلا الله በእናንተ ላይ ውርደትን ያከናንባችኋል መቼ ነው የሚነሳው ታዲያ መፍትሄው ልስጣችሁ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم ወደ እምነቶቻችሁ እስክትመለሱ ድረስ አላህ ይህን ውርደት ከናንተ ላይ አያነሳውም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፍትሄው ምንድነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲን መመለስ አለብን መንሃጁ ዳዕዋ እንግዲህ ለኢስላም እንስራ ተባብለናል አይደል ኢንሻአላህ አላህ ከኔም እናንተ ልብ ውስጥም ንግግር የሚቀር ያድርገው ባለችኝ 5 ደቂቃ ውስጥ እጥር አድርጌ ላስቀምጠው አትሊስት ርዕሱን በመግለጽ አንደኛ በዳዕዋ ጉዟችሁ ላይ ረፊቅ መሆን አለብን አዛኞች መሆን አለብን በመንሰጠው ዳዕዋ ላይ ምንጠራውን ሰውን በጥሩ ስነ ምግባር ነብያቶች ምንድነው የሚሉት ያ ቀውሚ ወገኔ ያሉ ነው አርሚጠሩት በጥሩ ስነ ምግባር መጥራት ሁለተኛው ዩስር በመናደርጋቸው ዳዕዋ ላይ ገርን ነገሮች መጠቀም ይኖርብናል ሶስተኛው ዳዒ ረሂም መሆን አለበት አዛኝ ለሚጠራው ህዝብ አዛኝ ሊሆን ይገባዋል አራተኛው ዳዒያ አፉ ሚል መሆን አለበት ወደ አላህ መንገድ የሚጠራ ሁሌም ነገረኛ ሰው ይገጥማል አፉ ማለት አለበት ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ያ ታላቅ ሙጀዲድ ስንቴ ታሰረ ይመስላችኋል 20 ጊዜ ታስረዋል በዳዕዋቸው ችግር ሁሌም አዲስ ነገር ያወጣሉ ወስደው እስር ቤት ነው አሁንም ያወጣሉ ወስደው እስር ቤት ነው የዘመናችን ዓሊም ዳዒ ሸህ ኪሽክ ሚንበር ላይ ሲወጣ ኹጥባ ሊያደርግ የእስር ቤት ልብሱን ይዞ ነበር የሆነ ነገር ይናገራል ወስደው ያስሩታል አላህ ግን ወፈቀው ሲሞት ምን ላይ ነበር የሞተው ስጁድ ላይ ነበር የሞተው ረህመቱላሂ ዐለይሂ ስለዚህ አፉ ሚል ልብ ውስጣችን ልንዝ ይገባል ሰፊና ሐቂቀተን ደስ ሚል ነጥቦችን ነበር በጣም ስጽፍ ነበር ትናንት ያልኩት አምስተኛው መንሃጁ ዳዕዋ በጀማዓ መስራት አለብን ወንድሜ ቆንጆ ንግግር ቅድም ሲናገር ነበር እስልምና ለአንድነት ትልቅ ቦታ ሰጥቷል አልጀማዓቱ በረካ ይበቃል ስብስብ በህብረት መስራት ምንድነው በረካ የዱላሂ مع الجماعه يا الله እጅት ጋር ነው ከጀማዓ ጋር ነው አንድ ላይ መስራት ይኖርብናል ስድስተኛ የምናደርጋቸው ጥሪዎች የማህበረሰቡን የመረዳት አቅም የመጠነ መሆን አለበት ተግባባ የምንነግረው ነገር የሚረዳ መሆን አለበት ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ለተራው ሰው ማቅረብ የለብንም ሰይድና አሊ ምን ይላሉ حدث الناس على قدر عقولهم ሰዎችን በአንደርስታንዲንጋቸው መጠን ንገሯቸው አለ አላህና መልእክተኛው ሊያስተባብሉ ይችላል ይሄ ዲን ነው ሊል ይችላል ማይገባውን ከነገርከው በሚረዱት መጠን ዳዕዋዎችን ማስተላለፍ ይኖርብናል ሌላው
ለዳዕዋ የሚረዱን ሁለት ስንቆች አንደኛው በዳዕዋችን ላይ ኢኽላስ ይፈልጋል ዳዕዋ ስንሰጥ ማንን ፍለጋ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ውደሳ ገንዘብ ፈልገ ክብር ይሄ ዋጋ አይኖረውም ሁለተኛው አልዓመል በመትጣራው ነገር በተግባር የምትገኝ መሆን መቻል አለበት የመጨረሻው ነጥብ ኢላ ተንፊሩ ያልተንቀሳቀሳችሁ ከሆነ ይለናል አላህ ሲያስፈራራን ዛቻ ሲያቀርብብን ቅጣት አወርዳለሁ ሐቂቀተን ለኢስላም መስራት ማለት እዚህ ወንበር ቁጭ ብሎ ዳዕዋ መስጠት አይደለም የየቲም ማዕከል አቋቁሞ መርዳት የዳዕዋ ስራ ነው የሙስሊም የትዳር ችግሮችን ለመፍታት መስራት የዳዕዋ ስራ ነው ስነ ጽሁፍ ላይ መሳተፍ የዳዕዋ ስራ ነው በትምህርት አንደኛ ወጣ ሙስሊሙን ለመርዳት መማር ጂሃድ ላይ ነህ አንተ ጂሃድ የሚለው ቃል ሁሉም ዲንን ለመርዳት የሚደረጉ ትግሎች ጂሃድ ይባላሉ የጂሃዶቹ ሁሉ ቁንጮ ማን ነው ቂታል በአላህ መንገድ በሰይፉም በጦሩም መማዘዝ ሁሉም ግን ምን ይባላሉ ጂሃድ ትልቃቸው ማን ነው አልቂታል ሚሉት ነው ጂሃድ ነው ሁሉም አንድ ሴት ቤቷ ቁጭ ብላ ልጆችን እስላማዊ ስነ ምግባር ስታስተምር ምን ያረጋች ነው ጂሃድ ውስጥ ናት እቺ ሴት ከሐላል ነግዶ ቤተሰቡን ለመሸፈን ሲሮጥ ምን ውስጥ ነው ጂሃድ ውስጥ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንንቀሳቀስ በዚህ መልኩ ሲያዘምን ይላል يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناتشوه مؤمنان ما لكم لن أنت من الله إذا قيل لكم انفروا بالله من قد تبتنوا ستبالوا إذ ثاقلتم إلى الأرض مريت لي تجأج أنا تشوسا منهم بيالاتشو انبيك علاتشو الله ذاتشا من على إلا تنفروا لإسلام عن سرام عن ننكسك اسم كالاتشو يعذبكم عذابا أليما كباد كتات درس باتشوهال ويستبدل قوما غيركم ሌሎችን ይተካል አንተ ዳዕዋ ሰጣል ዘንተ አላህ ስንት ባሪያ ያለው ሌላውን ይተካል ዳዕዋ ምን ሰጠው ለኢስላም ምን ሰራው ለሁለት ነገር ስንል አንደኛ ለምን ከአላህ ቅጣት ለመዳን ሁለተኛው ማዕረጉ ላለመነጠቅ ويستبدل قوما غيركم ይተካል አላህ አንተ ተውከው ሌላው ገባ ስንት ሰው አለው አላህ ከቅጣት ለመዳን እናታችን አይሻ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲስ ሲናገሩ ሰማችና የአላህ መልእክተኛ ከኛ መሃል ሷሊሆች ይያሉ አላህ በላይ ያወርድብናል እንዴ አለቻቸው አዎን ብክለት የበዛ ጊዜ አሏት اذا كثر الخبث ይሄን ለማጥፋት መንቀሳቀስ የኛ ግዴታ ነው ሁለተኛው ማዕረጉን ለመጠበቅ አንድ ንግግር እንደቀልም ያቀርቧታሉ አስተማሪ ስለሆነች እንደመደምደም ያደርጋታሉ አንድ ሰፈር ላይ የሚኖሩ ውሻዎች ባሳደራዮቻቸው በደረሰባቸው ተጽዕኖ ብሶታቸውን ለመመካከር ሹራ ላይ ተቀመጡ ይላሉ ምኖች ናቸው ውሻዎቹ ተቀመጡና መወያየት ጀመሩ አንደኛው ጃውጣና አዎን እኛ ስንጠብቅ ያደርን ለኛ አጥንቱን ይሰጡና ለነሱ ጮማውን ይቆረጥማሉ አለ ውሻው ነው የሚለው ሁለተኛውም የተለያየ አስተያየት ይሰጣል እሱ ሳሎን ቤት ውስጥ ተኝቶ እኔ በርጋ ነው ማድረው ይላል መጨረሻ ላይ ቤቱ በአንድ ድምጽ ተስማምቶ ወጣ የወጡት ድምጽ ምንድነው ሌባ ቢገባ አንጮህም በዚህ ተስማምተው ወጡ ማታ ቤት ገቡ የሚገርመው ያንን ሳምንት አካባቢ
አመት በዓል የደረሰበት ወቅት ነው ዒድ ይሁን አረፋ አላቅም ብቻ በጎች ይገዙ ነበርና ሌባውም የሥራ ዘርፉን አግኝቶ ነበር በግ እየገባ ይሰርቃል አሁን አንድ ቤት ውስጥ ይህን ስምምነት ለማስፈጸም ከተስማማ ቤት ውስጥ ሌባ ዘሎ ይገባል ሲገባ ውሻ ነው ብሎ ሳይው አልተንቀሳቀሰም ውሻ ቢሆን ይጮህ ነበር አረ በጋለ ሌባው አረ ያት በግ ሄደና ሳይው አሁንም አልተንቀሳቀሰ ዝም በል ተብሎ አላ ስብሰባው በዚህ ነው የጸደቀው መጨረሻ ላይ መጣና የሌባ ብድግ አድርጎት ይዞት ወሰደው አሁንም ዝም አለ ቤት ወሰደና ቢስሚላህ ሊለው ሲል ጮህና ውሻው ሩጫውን ወጣ ተሰብሰቡ ብሎ ጠራ ሌሎች ውሾች አደጋለ ያስቸኳይ ሰበር ስብሰባ ተጠሩ ተሰበሰቡ ሹራው ላይ ሰብስቦ ምንድነው ያለው ውሻው ትጮህ እንደሆን ለራስ ብለጩ አሊያ ግና በግ ነው ብለው ያርዱሃል አለ ከታሪኩ አስተምህሮቱ ምንድነው ምን ተጣራው ለማን ነው ለራሳችን ካልተጣራን እኛም ዘንድ ችግር ይደርሳል ሐቂቀተን ያስኩትን ግማሽ እንኳን አላስተላለፍኩም ሰዓት ስለተጠበበ ይመስለኛል ሌላ ጊዜ ቀሪው ነጥቦችንም በአላህ ፍቃድ በሰላም እንዳሳለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ምን ተጠቀም ያድርገን اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعلنا ممن يعلمون ويعملون بما يعلمون ويعملون ويخلصون ويقبلون يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرجوه دوما أن أراك عزيزة والله قادر هل ترى يا أمتي ألقاك يوما تكتبين لنا من النصر المفاخر ذلك الحلم الذي أرجوه دوما أن أراك عزيزة والله قادر